بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گاڑی اس بڑی سڑک پر دوڑ رہی تھی جو تقریباً سنسان تھی، ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھا۔ اسٹیئرنگ پر دایاں ہاتھ رکھے اس نے بائیں ہاتھ کو منہ کے سامنے رکھ کر جماہی روکنے کی اور نیند کو غلبے کو بھگانے کی کوشش کی۔ اس کی برابر کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ماما بے آواز رو رہی تھی اور سالار اس بات سے باخبر تھا۔ وہ وقتاً فوقتاً اپنے ہاتھ میں پکڑے رومال سے اپنی آنکھیں پوچھتی اور ناک رگڑ لیتی اور پھر سامنے ونڈ سکرین سے باہر سڑک پر نظریں جما کر رونا شروع کر دیتی۔ سالار وقفے وقفے سے اس پر اچٹتی نظر ڈالتا رہا۔ اس نے ماما کو کوئی تسلی دینے یا چپ کروانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ خود ہی کچھ دیر آنسو بہا کر خاموش ہو جائے گی، مگر جب آدھا گھنٹہ گزر جانے کے بعد وہ اسی رفتار سے روتی رہی تو وہ کچھ اکتانے لگا۔ اگر تمہیں گھر سے اس طرح بھاگ آنے پر اتنا پچھتاوا ہو رہا ہے تو پھر تمہیں گھر سے بھاگنا ہی نہیں چاہیے تھا، سالار نے خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا۔ ماما نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی شاید تمہارے گھر میں کسی کو تمہاری غیر موجودگی کا پتہ بھی نہیں چلا ہوگا۔ اس نے کچھ دیر اس کے جواب کے انتظار کرنے کے بعد اسے مشورہ دیا۔ مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے، اس بار اس نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد قدرے بھرائی ہوئی مگر مستحکم آواز میں کہا۔ تو پھر تم رو کیوں رہی ہو؟ سالار نے فوراً پوچھا۔ تمہیں بتانے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ایک بار پھر آنکھیں پوچھتے ہوئے بولی۔ سالار نے گردن موڑ کر اسے غور سے دیکھا اور پھر گردن سیدھی کر لی۔ لاہور میں کس کے پاس جاؤ گی؟ پتہ نہیں۔ امامہ کے جواب پر سالار نے قدرے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ تمہیں پتہ نہیں کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ فی الحال تو نہیں۔ تو پھر تم آخر لاہور جا کیوں رہی ہو؟ تو پھر اور کہاں جاؤں؟ تم اسلام آباد میں بھی رہ سکتی ہو، کس کے پاس؟ لاہور میں بھی تو کوئی نہیں جس کے پاس تم رہ سکو، جلال کے علاوہ۔ سالار نے آخری 3 لفظوں پر زور دیتے ہوئے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے پاس جا رہی ہو تم؟ کچھ دیر بعد اس نے قدرے چپتے ہوئے انداز میں کہا۔ نہیں، جلال میری زندگی سے نکل چکا ہے۔ سالار اندازہ نہیں کر سکا کہ اس کی آواز میں مایوسی زیادہ تھی یا افسردگی۔ اس کے پاس کیسے جا سکتی ہوں؟ تو پھر اور کہاں جاؤ گی؟ سالار نے ایک بار پھر تجسس کے عالم میں پوچھا۔ یہ تو میں لاہور جانے پر ہی طے کروں گی کہ مجھے کہاں جانا ہے، کس کے پاس جانا ہے، امامہ نے کہا۔ سالار نے کچھ بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھا۔ کیا وہ واقعی نہیں جانتی تھی کہ اسے کہاں جانا تھا، یا پھر اسے بتانا نہیں چاہتی تھی؟ گاڑی میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ تمہارا جو فیانسی ہے اس کا کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، اسجد، کافی اچھا ہینڈسم آدمی ہے۔ ایک بار پھر سالار نے ہی اس خاموشی کو توڑا۔ اور یہ جو دوسرا آدمی تھا جلال، اس کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ زیادتی نہیں کرتی تم نے اسجد کے ساتھ؟ امامہ نے اس کے سوال کا جواب میں کچھ نہیں کہا، وہ صرف سامنے سڑک پر دیکھتی رہی۔ سالار کچھ دیر گردن موڑ کر اس کے جواب کے انتظار میں اس کا چہرہ دیکھتا رہا، مگر پھر اسے احساس ہو گیا کہ وہ جواب دینا ہی نہیں چاہتی۔ میں تمہیں کچھ سمجھ نہیں پایا، جو کچھ تم کر رہی ہو اسے بھی نہیں۔ تمہاری حرکتیں بہت عجیب ہیں، اور تم اپنی حرکتوں سے زیادہ عجیب ہو، سالار نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا۔ اس بار ماما نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ کیا تمہاری حرکتوں سے زیادہ عجیب ہے میری حرکتیں؟ اور کیا میں تم سے زیادہ عجیب ہوں؟ بڑے دھیمے مگر مستحکم لہجے میں پوچھے گئے اس سوال نے چند لمحوں کے لیے سالار کو لاجواب کر دیا تھا۔ میری کون سی حرکتیں عجیب ہیں اور میں کس طرح سے عجیب ہوں؟ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد سالار نے کہا۔ تم جانتے ہو تمہاری کون سی حرکتیں عجیب ہیں، امامہ نے واپس ونڈ سکرین کی طرف گردن موڑتے ہوئے کہا۔ یقیناً میری خودکشی کی بات تم کر رہی ہو، سالار نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ حالانکہ میں خودکشی نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی میں خودکشی کی کوشش کر رہا ہوں، میں تو صرف ایک تجربہ کرنا چاہتا تھا۔ کیسا تجربہ؟ میں ہمیشہ لوگوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں مگر میں کوئی بھی اس کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکا، اس لیے میں اس سوال کو جواب خود ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ بولتا رہا۔ کیا پوچھتے ہو تم لوگوں سے؟ بہت آسان سا سوال مگر ہر ایک کو مشکل لگتا ہے۔ کیا ہے وہ سوال؟ واٹ از نیکسٹ ٹو ایکسٹیسی؟ اس نے گردن موڑ کر امامہ سے پوچھا۔ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے مدھم آواز میں کہا، پین۔ اینڈ واٹ از نیکسٹ ٹو پین؟ سالار نے بلا توقف ایک اور سوال کیا۔ نتھنگنیس۔ اینڈ واٹ از نیکسٹ ٹو نتھنگنیس؟ سالار نے اسی انداز میں ایک اور سوال کیا۔ ہیل، امامہ نے کہا۔ اینڈ واٹ از نیکسٹ ٹو ہیل؟ اس بار امامہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ واٹ از نیکسٹ ٹو ہیل؟ سالار نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ تمہیں خوف نہیں آتا؟ سالار نے امامہ کو قدرے عجیب انداز میں پوچھتے ہوئے سنا۔ کس چیز سے؟ سالار حیران ہوا۔ ہیل سے، اس جگہ سے جس کے آگے اور کچھ بھی نہیں ہوتا،
सब कुछ इसके पीछे ही रह जाता है। मातूब और मग़सूब हो जाने के बाद बाकी बचता क्या है, जिसे जानने का तुम्हें तजस्सुस है? इमामा ने कदरे अफ़सोस से कहा। मैं तुम्हारी बात समझ नहीं सका। सब कुछ मेरे सर के ऊपर से गुज़रा है। सालार ने जैसे ऐलान करने वाले अंदाज़ में कहा। फ़िक्र मत करो, आ जाएगी। एक वक़्त आएगा जब तुम्हें हर चीज़ की समझ आ जाएगी, फिर तुम्हारी हँसी ख़त्म हो जाएगी। तब तुम्हें खौफ़ आने लगेगा, मौत से भी और दोज़ख से भी। अल्लाह तुम्हें सब कुछ दिखा और बता देगा। फिर तुम किसी से ये कभी नहीं पूछा करोगे कि व्हाट इज़ नेक्स्ट टू एक्सटेसी। इमामा ने बहुत रसानियत से कहा। ये तुम्हारी पेशगोई है? सालार ने इसकी बात के जवाब में कुछ चुभते हुए लहजे में कहा। नहीं, इमामा ने उसी अंदाज में कहा। तजुर्बा? सालार ने गर्दन सीधी कर ली। हाँ, ये तुम्हारा तजुर्बा ही हो सकता है, क्योंकि तुमने भी खुदकुशी की कोशिश ही की है। मेरा मतलब है करने की कोशिश की है। मैंने अपने तरीके से कोशिश की थी, तुमने अपने तरीके से की है। सालार ने सर्द मोहरी से कहा। इमामा की आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए। गर्दन मोड़कर उसने सालार को देखा। मैंने कोई खुदकुशी नहीं की है। किसी लड़के के लिए घर से भागना एक लड़की के लिए खुदकुशी ही होती है, वो भी इस सूरत में जब वो लड़का शादी पर तैयार ही ना हो। देखो, मैं खुद एक लड़का हूँ, बहुत ही ब्रॉड माइंडेड हूँ और लिबरल हूँ। मैं बिल्कुल बुरा नहीं समझता अगर एक लड़की घर से भागकर किसी लड़के के साथ कोर्ट मैरिज या शादी कर ले, मगर वो लड़का इसका साथ तो दे। एक ऐसे लड़के के लिए घर से भाग जाना जो शादी कर चुका हो, उफ, मेरी समझ में नहीं आता। फिर तुम्हारी उम्र में भागना बिल्कुल भी हिमाकत है। मैं किसी लड़के के लिए नहीं भागी हूँ। जलाल अंसर, सालार ने इसकी बात काट कर उससे याद दिलाया। मैं इसके लिए नहीं भागी हूँ, बेइख्तियार आवाज में चिल्लाई। सालार का पांव बेइख्तियार ब्रेक पर जा पड़ा। इसने हैरानी से अमामा को देखा। तो तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो? मुझ पर चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं, सालार ने नाराजी से कहा। वो खिड़की से बाहर देखने लगी। ये जो तुम्हारी मजहब वाली थ्योरी या फिलॉसफी या पॉइंट जो भी है, आई डोंट गेट इट। क्या फ़र्क पड़ता है अगर कोई किसी और पैगंबर को मानना शुरू हो गया है? ज़िंदगी इन फ़ुज़ूल बहसों के अलावा भी कुछ है। मज़हब, अक़ीदे या फ़िरके पर लड़ना, व्हाट रबिश! मामा ने गर्दन मोड़कर नाराज़गी के आलम में उसे देखा। जो चीज़ें तुम्हारे लिए फ़ुज़ूल हैं, ज़रूरी नहीं कि वो हर एक के लिए फ़ुज़ूल हों। मैं अपने मज़हब पर कायम रहना नहीं चाहती और ना ही इस मज़हब के किसी शख़्स से शादी करना चाहती हूँ, तो ये मेरा हक़ है कि मैं ऐसा करूँ। मैं तुमसे ऐसी चीज़ों के बारे में बहस नहीं करना चाहती जिसे तुम नहीं समझते, इसलिए तुम इन मामलात के बारे में इस तरह के तबसरे मत करो। मुझे हक़ है कि मैं जो चाहे कहूँ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। सालार ने कंधे उचकाते हुए कहा। मामा ने जवाब देने के बजाय खामोशी इख्तियार की। वो खिड़की से बाहर देखने लगी। सालार भी खामोशी से गाड़ी ड्राइव करने लगा। ये जलाल अंसर, मैं इसकी बात कर रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद एक बार फिर उसने अपनी मौजू की तरफ आ गया। इसमें क्या खास बात है? इसने गर्दन मोड़कर मामा को देखा। अब वो विंड स्क्रीन से बाहर सड़क को देख रही थी। जलाल अंसर और तुम्हारा कोई जोड़ ही नहीं है। वो बिल्कुल भी हैंडसम नहीं है और तुम एक खूबसूरत लड़की हो। मैं हैरान हूँ तुम इसमें कैसे दिलचस्पी लेने लगी। क्या वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है? इसने मामा से पूछा। मामा ने इसे हैरानी से इसे देखा। इंटेलिजेंट? क्या मतलब? देखो, या तो किसी की शक्ल अच्छी लगती है, मैं नहीं समझता कि तुम्हें जलाल की शक्ल अच्छी लगी होगी, या फिर किसी का फैमिली बैकग्राउंड, पैसा वगैरह किसी में दिलचस्पी का बाइस बनता है। अब जलाल का फैमिली बैकग्राउंड भी तो माली हालत के बारे में मुझे तो उतना खास नहीं पता, मैं नहीं जानता, मगर खुद तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड तो कितना साउंड है, ये भी तुम्हारे लिए इसमें दिलचस्पी का बायस नहीं बन सकता। वाहिद बच जाने वाली किसी की ज़हानत है, काबिलियत वगैरह है, इसलिए पूछ रहा हूँ क्या वो बहुत इंटेलिजेंट है? क्या बहुत आउटस्टैंडिंग है और ब्रिलियंट है? नहीं, इमामा ने मध्यम आवाज़ में कहा। सालार को मायूसी हुई। तो फिर तुम इसकी तरफ मुतवज्जह कैसे हुई? इमामा विंड स्क्रीन से बाहर हेडलाइट्स की रोशनी में नज़र आने वाली सड़क देख रही थी। सालार ने अपना सवाल दोबारा नहीं दोहराया, सिर्फ कंधे उचकाते हुए वो दोबारा ड्राइविंग पर तवज्जो देने लगा। गाड़ी में एक बार फिर खामोशी छा गई। वो नात बहुत अच्छी पढ़ता है। तकरीबन 5 मिनट के बाद खामोशी टूटी थी। विंड स्क्रीन से बाहर देखते हुए मध्यम आवाज में मामा यूं बड़बड़ाई थी जैसे खुद कलामी कर रही हो। सालार ने इसका जुमला सुन लिया था, मगर उसे वो नाकाबिले यकीन लगा। क्या? इसने जैसे तस्दीक चाही। जलाल नात बहुत अच्छी पढ़ता है? उसी तरह विंड स्क्रीन से बाहर झांकते हुए कहा, मगर इस बार उसकी आवाज कुछ बुलंद थी। बस आवाज की वजह से सिंगर है? सालार ने तबसरा किया। इमामा ने नफी में सर हिलाया। फिर बस वो नात ही पढ़ता है और बहुत खूबसूरत पढ़ता है। सालार हंसा।
तुम सिर्फ इसकी नात पढ़ने की वजह से इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई? मैं कम अज कम इस पर यकीन नहीं कर सकता। मामा ने गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा। तुम मत करो, तुम्हारे यकीन की किसी को जरूरत भी नहीं। इसकी आवाज में सर्द मोहरी थी। गाड़ी में एक बार फिर खामोशी छा गई। फर्ज करो ये मान लिया जाए कि तुम वाकई इसके नात पढ़ने से कुछ मुतासिर होकर इतना आगे बढ़ गई, तो ये तो कोई ज्यादा प्रैक्टिकल बात नहीं है। बारबरा कॉटलैंड का नॉवेल्स वाला रोमांस ही हो गया ये तो। और एक तो तुम एक मेडिकल की स्टूडेंट होकर इतना मैच्योर जहन रखती हो। सालार ने बेरहमी से तबसरा किया। मामा ने एक बार फिर गर्दन मोड़कर उससे देखा। मैं बहुत मैच्योर हूँ, बहुत ज्यादा। पिछले 2-4 सालों में मुझसे ज्यादा प्रैक्टिकल होकर किसी ने चीजों को नहीं देखा होगा। मेरी राय महफूज है। हो सकता है तुम्हारा प्रैक्टिकल होना मेरे प्रैक्टिकल होने से मुख्तलिफ हो। एनीवे, मैं जलाल की बात कर रहा था, वो जो नात वगैरह का जिक्र कर रही थी, इसकी बात। बास चीज़ों पर अपना इख्तियार नहीं होता, मेरा भी नहीं। इस बार मामा की आवाज़ में शिकस्तगी थी। मैं फिर तुमसे इत्तेफाक नहीं करता। हर चीज़ में अपने इख्तियार में होती। कम अज़ कम अपनी फीलिंग्स, इमोशंस और एक्शंस पर इंसान को कंट्रोल होता है। हमें पता होता है कि हम किस शख्स के लिए किस तरह की फीलिंग्स डेवलप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका भी पता होता है। और जब तक हम बाकायदा होश और हवास में रहते हुए इन फीलिंग्स को डेवलप नहीं होने देते, वो नहीं होती। इसलिए ये मैं मान ही नहीं सकता कि ऐसी चीज़ों पर अपना कंट्रोल ना रहे। इसने बात करते हुए दूसरी बार मामा को देखा और उसे एहसास हुआ कि उसकी बात नहीं सुन रही है। वो पलके झपकाए बगैर विंड स्क्रीन को देख रही थी, या शायद विंड स्क्रीन से बाहर देख रही थी। इसकी आंखें मुतवर्रम थी और उस वक्त भी इनमें नमी नजर आ रही थी। वो जहनी तौर पर कहीं दूर थी, कहाँ ये वो जान नहीं सका। वो एक बार फिर एबनॉर्मल लगी। वो बहुत देर तक खामोशी से गाड़ी ड्राइव करते रहने के बाद सालार ने कदर उकता कर एक बार उसे फिर मुखातिब किया। नात पढ़ने के अलावा इसमें और कौन सी क्वालिटी है? इसकी आवाज़ बुलंद थी। मामा बेइख्तियार चौंक गई। नात पढ़ने के अलावा इसमें और क्या क्वालिटी है? सालार ने अपना सवाल को दोहराया। हर वो क्वालिटी जो एक अच्छे इंसान, अच्छे मुसलमान में होती है, मामा ने कहा। मसलन? सालार ने भवें उचकाते हुए कहा, अगर ना भी होती तो वो भी वो शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करता है कि मैं उसे इसी एक क्वालिटी की खातिर किसी भी दूसरे शख्स पर तरजीह देती। सालार अजीब अंदाज में मुस्कुराया। व्हाट अ लॉजिक! ऐसी बातों को मैं वाकई ही नहीं समझ सकता। इसने गर्दन को नफी में हिलाते हुए कहा। तुम अपनी पसंद से शादी करोगे या अपने पेरेंट्स की पसंद से? इमामा ने अचानक इससे पूछा। वो हैरान हुआ। ऑफ कोर्स अपनी पसंद से। पेरेंट्स की पसंद से शादी वाला जमाना तो नहीं है ये। इसने कंधे उचकाते हुए लापरवाही से कहा। तुम भी तो किसी की क्वालिटी की वजह से ही कोई लड़की पसंद करोगे, शक्ल सूरत की वजह से, या फिर जिससे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, इससे। ऐसा ही होगा ना? वो पूछ रही थी। यकीनन, सालार ने कहा। मैं भी तो यही कह रही हूँ। अपनी अपनी तरजीहात की बात होती है। तुम इन चीज़ों की बिना पर किसी से शादी करोगे। मैं भी ऐसी ही एक वजह के बिना पर शादी करना चाहती थी, जलाल अंसर से। वो रुकी। मेरी ख्वाहिश है मेरी शादी उससे हो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुझसे ज़्यादा मोहब्बत रखता हो। जलाल अंसर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करता था। मुझे लगा मुझे इस शख्स से शादी करनी चाहिए। मैंने तुमसे कहा कि बाज़ चीज़ों पर इख्तियार नहीं होता, बाज़ ख्वाहिशात बस इनसे छुटकारा पाना मुमकिन नहीं होता। इसने अफसरदगी को से सर को झटकते हुए कहा। और जब वो शादी कर चुका है, तो अब तुम क्या करोगी? पता नहीं। तुम ऐसा करो तो कि तुम किसी और नात पढ़ने वाले को ढूँढ लो, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। वो मज़ाक उड़ाने वाले अंदाज़ में हँसा। मामा पलकें झपकाए बगैर उसे देखती रही। वो सफ़ाकी की हद तक बेहिस था। इस तरह क्यों देख रही हो तुम? मैं मज़ाक कर रहा हूँ। अब वो अपनी हँसी पर काबू पा चुका था। मामा ने कुछ कहने के बजाय गर्दन मोड़ ली। तुम्हें तुम्हारे फादर ने मारा है? सालार ने पहले की तरह कुछ देर खामोश रहने के बाद बोलने का मामूल जारी रखा। तुम्हें किसने बताया? मामा ने उसे देखे बगैर कहा। मुलाजमा ने। सालार ने इत्मीनान से जवाब दिया। बेचारी ये समझ रही है कि तुम जो शादी से इनकार कर रही हो वो मेरी वजह से कर रही हो, इसलिए उसने मुझ तक तुम्हारी हालात ज़ार बड़े दर्दनाक अंदाज में पहुंचाई थी। मारा है तुम्हारे फादर ने? हाँ, इसने बेअसर अंदाज में कहा। क्यों? मैंने पूछा नहीं। शायद वो नाराज थे इसलिए। तुमने क्यों मारने दिया? इमामा ने गर्दन मोड़कर उससे देखा। वो मेरे बाबा हैं, उन्हें हक है, वो मार सकते हैं मुझे। सालार ने हैरानी से उसे देखा। इनकी जगह कोई भी होता तो वो इस सूरत हाल में यही करता। मुझे ये काबिल एतराज़ नहीं लगा। वो बड़े हमवार लहजे में कह रही थी। अगर मारने का हक है तो उन्हें, तो फिर तुम्हारी शादी करने का भी हक है। इस पर इतना हंगामा क्यों खड़ा कर रही हो तुम? सालार ने चुपते हुए लहजे में पूछा। कि किसी मुसलमान से करते और चाहे जहां मर्जी कर देते,
میں کروا لیتی، چاہے وہ جلال انصر نہ ہوتا، وہ استہزائیہ انداز میں کہا۔ ہاں، اب بھی آخر کون سا ہو گئی اس سے؟ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر نمی چھلملا رہی تھی۔ تو تم ان سے یہ کہہ دیتی کہا تھا، تم سمجھتے ہو میں نے نہیں کہا ہوگا؟ مجھے ایک بات پر بہت حیرانی ہے، سالار نے چند لمحوں کے بعد کہا۔ آخر تم نے مجھ سے مدد لینے کا فیصلہ کیوں کیا، بلکہ کیسے کر لیا؟ تم تو مجھے خاصا ناپسند کرتی تھیں۔ اس نے امامہ کے جواب کا انتظار کیے بغیر بات جاری رکھی۔ میرے پاس تمہارے علاوہ دوسرا کوئی آپشن تھا ہی نہیں، امامہ نے مدھم آواز میں کہا۔ میری اپنی کوئی فرینڈ اس طرح میری مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی جس طرح کوئی لڑکا کر سکتا تھا۔ اسجد کے علاوہ صرف جلال انصر اور تم سے واقف تھی، اور سب سے قریب ترین صرف تم تھے جس سے میں فوری رابطہ کر سکتی تھی، اس لیے میں نے تم سے رابطہ کیا۔ وہ مدھم آواز میں رک رک کر بولتی رہی۔ تمہیں یقین تھا کہ میں تمہاری مدد کروں گا؟ نہیں، میں نے صرف ایک رسک لیا تھا۔ یقین کیسے ہو سکتا تھا مجھے کہ تم میری مدد کرو گے؟ میں نے تمہیں بتایا نا، میرے پاس تمہارے علاوہ کوئی آپشن تھا ہی نہیں۔ یعنی تم نے ضرورت کے وقت گدھے کو باپ بنا لیا۔ اس کے بے حد عجیب لہجے میں کیے گئے تبصرہ نے امامہ کو ایک دم خاموش ہونے پر مجبور کر دیا۔ وہ بات منہ پر مارنے میں ماہر تھا، مگر اس نے غلط بھی نہیں کہا تھا۔ ویری انٹرسٹنگ، اس نے امامہ کے جواب کا انتظار کیے بغیر کہا، جیسے اپنے تبصرے پر وہ خود ہی بڑا محفوظ ہوا تھا۔ میں گاڑی کچھ دیر کے لیے یہاں روکنا چاہ رہا ہوں، سالار نے سڑک کے کنارے بنے ہوئے ایک سستے قسم کے ہوٹل اور سروس اسٹیشن کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ذرا ٹائر چیک کروانا چاہ رہا ہوں، گاڑی میں دوسرا ٹائر نہیں ہے، راستے میں اگر کہیں ٹائر فلیٹ ہو گیا تو بہت مسئلہ ہوگا۔ امامہ نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ وہ گاڑی موڑ کر اندر لے گیا۔ اس وقت دور کہیں فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ ہوٹل میں کام کرنے والے 2-4 لوگوں کے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسے گاڑی اندر لاتے دیکھ کر ایک آدمی باہر نکل آیا۔ شاید وہ گاڑی کی آواز سن کر آیا تھا۔ سالار گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ وہ کچھ دیر سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی۔ اذان کی آواز کچھ زیادہ بلند ہو گئی تھی۔ امامہ نے آنکھیں کھول دیں۔ کار کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکل آئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر سالار نے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ یہاں کتنی دیر رکنا ہے؟ وہ سالار سے پوچھ رہی تھی۔ 10-15 منٹ۔ میں انجن بھی ایک دفعہ چیک کروانا چاہتا ہوں۔ میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے وضو کرنا ہے، اس نے سالار سے کہا۔ اس سے پہلے کہ سالار کچھ کہتا، اس آدمی نے بلند آواز میں اس سے پکارتے ہوئے کہا، باجی وضو کرنا ہے تو اس ڈرم سے پانی لے لیں۔ اور نماز کہاں پڑھے گی؟ سالار نے اس آدمی سے پوچھا۔ یہ سامنے والے کمرے میں جائے نماز دیتا ہوں۔ وہ اب پائپ اتار رہا تھا۔ پہلے جائے نماز دے دوں، پھر انجن آ کر چیک کرتا ہوں، اس آدمی نے اس کمرے کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ سالار نے دور سے ماما کو اس ڈرم کے پاس کچھ تذبذب کی حالت میں کھڑے دیکھا۔ وہ لاشعوری طور پر آگے چلا آیا۔ وہ تارکول کا ایک بہت بڑا خالی ڈرم تھا جسے ایک ڈھکن سے کور کیا گیا تھا۔ اس میں سے پانی کیسے لوں؟ امامہ نے قدموں کی چاپ پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سالار نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ کچھ فاصلے پر ایک بالٹی پڑی ہوئی تھی۔ وہ اس بالٹی کو اٹھا لایا۔ میرا خیال ہے یہ اس بالٹی کو پانی سے نکالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس نے ماما سے کہتے ہوئے ڈرم کا ڈھکن اٹھایا اور اس میں سے پانی بالٹی میں بھر لیا۔ میں کروا دیتا ہوں وضو۔ سالار کو اس کے چہرے پر تذبذب نظر آیا، مگر پھر کچھ کہنے کے بجائے وہ اپنے سویٹر کی آستین اوپر کرنے لگی۔ اپنی گھڑی اتار کر اس نے سالار کی طرف بڑھا دی اور پنجوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی۔ سالار نے اس کے بڑھے ہوئے ہاتھوں پر کچھ پانی ڈالا۔ امامہ کو بے اختیار جیسے کرنٹ لگا۔ اس نے ایک دم اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ کیا ہوا؟ سالار نے کچھ حیرانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس پانی بہت ٹھنڈا ہے، تم پانی ڈالو۔ وہ ایک بار پھر ہاتھ پھیلا رہی تھی۔ سالار نے پانی ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ وضو کرنے لگی۔ پہلی بار سالار نے اس کے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دیکھا۔ کچھ دیر کے لیے اس کی کلائیوں سے نظر نہیں ہٹا سکا۔ پھر اس کی نظر اس کی کلائیوں سے اس کے چہرے پر چلی گئی۔ وہ اپنی چادر کو ہٹائے بغیر بڑی احتیاط کے ساتھ سر، کانوں اور گردن کا مسح کر رہی تھی، اور سالار کی نظریں اس کے ہاتھوں کی حرکت کے ساتھ ساتھ سفر کر رہی تھیں۔ اس کی گردن میں موجود سونے کی چین اور اس میں لٹکنے والے موتی کو بھی اس نے پہلی بار دریافت کیا تھا۔ سالار نے اسے جتنی بار دیکھا تھا اسی طرح کی چادر میں دیکھا تھا۔ چادر کا رنگ مختلف ہوتا مگر وہ ہمیشہ اسے ایک ہی انداز میں لپیٹے ہوتی۔ وہ کبھی اس کے خد و خال پر غور نہیں کر سکا۔ پاؤں پر پانی میں خود ڈال لیتی ہوں۔ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے سالار کے ہاتھ سے بالٹی کو پکڑ لیا جو اب تقریباً خالی ہونے والی تھی۔ سالار نے چند قدم پیچھے ہٹ کر محویت سے دیکھنے لگا۔ وہ وضو کر چکی تو سالار کی محویت بھی ختم ہوئی۔ اس نے گھڑی اس کی طرف بڑھا دی۔ آگے پیچھے چلتے ہوئے اس کمرے تک آئے جہاں وہ آدمی گیا تھا۔ وہ آدمی تب تک اس کمرے میں ایک طرف مسلح بچھا چکا تھا۔ امامہ نے خاموشی سے جائے نماز کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں چند کرسیاں اور ایک چھوٹی سی تپائی بھی پڑی ہوئی تھی۔ سالار نے فوری طور پر اس کمرے کا مصرف نہیں سمجھ سکا۔ پھر وہ اس بڑی کھڑکی نما کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔
2 कप चाय बना दो, उसने लड़के से कहा। उसने बड़ी ताबेदारी से सर हिलाया और स्टोव जलाने लगा। सालार कमरे में एक कुर्सी पर आन बैठा। वो नमाज शुरू कर चुकी थी। दोनों टांगें सामने पड़ी मेज पर रखकर वो एक बार फिर उसे देखने लगा। इसका ख्याल था कि वो दुआ के दौरान कुछ रोए धोएगी जिन हालात से वो गुजर रही थी। ये एक लाजमी अमर था, मगर उसे खासी मायूसी हुई। वो हाथ उठाए, आंखें बंद किए कुछ देर दुआ मांगती रही और फिर चेहरे पर हाथ फेरते हुए उठ खड़ी हुई। सालार ने एक गहरा सांस लिया और उस पर से नजरें हटा ली। लाहौर की हुदूद में दाखिल होते ही मामा ने इससे कहा, अब तुम मुझे किसी भी बस स्टॉप पर उतार दो, मैं चली जाऊंगी। तुम जाना कहाँ चाहती हो? मैं तुम्हें वहां छोड़ देता हूँ। इतनी धुंध में किसी ट्रांसपोर्ट का इंतजार करते तुम्हें बहुत वक्त लगेगा। सड़कें इस वक्त तकरीबन वीरान थी। हालांकि सुबह हो चुकी थी, मगर धुंध ने हर चीज को लपेट में ले रखा था। मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना है, फिर तुम्हें मैं किस जगह का पता बताऊं? अभी तो शायद मैं हॉस्टल जाऊं और फिर वहां। सालार ने इसकी बात काट दी। तो चलो फिर मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ देता हूँ। कुछ फासला इसी तरह खामोशी से तय हुआ। फिर हॉस्टल से कुछ फासले पर इमामा ने कहा, बस तुम यहाँ गाड़ी रोक दो, मैं यहाँ से खुद चली जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ हॉस्टल नहीं जाना चाहती। सालार ने सड़क के किनारे गाड़ी रोक दी। पिछले कुछ हफ्तों में तुमने मेरी बहुत मदद की है, मैं इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तुम मेरी मदद ना करते तो आज मैं यहाँ ना होती। वो एक लम्हे के लिए रुकी। तुम्हारा मोबाइल अभी मेरे पास है, मगर मुझे अभी इसकी ज़रूरत है। मैं कुछ अरसे बाद उसे वापस भिजवा दूंगी। इसकी ज़रूरत नहीं, तुम उसे रख सकती हो। मैं कुछ दिनों बाद तुमसे दोबारा राब्ता करूंगी, फिर तुम मुझे तलाक के पेपर्स भिजवा देना। वो रुकी। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरे पेरेंट्स को कुछ नहीं बताओगे। ये कहने की ज़रूरत थी? सालार ने भवें उचकाते हुए कहा, मुझे कुछ बताना होता तो मैं बहुत पहले बता चुका होता। सालार ने कदरे सर्द मोहरी से कहा, तुम मुझे बहुत बुरा लड़का समझती थी। क्या अभी भी तुम्हारी मेरे बारे में वही राय है या तुमने अपनी राय में कुछ तब्दीली की? सालार ने अचानक तीखी मुस्कुराहट के साथ इससे पूछा। तुम्हें नहीं लगता कि मैं दरअसल में बहुत ही अच्छा लड़का हूँ? हो सकता है, मामा ने मध्यम आवाज में कहा। सालार को इसकी बात पर जैसे शौक लगा। हो सकता है, वो बेयकीनी से मुस्कुराया। अभी भी हो सकता है? तुम बहुत नाशुक्री हो मामा। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया जो इस जमाने में कोई लड़का नहीं करेगा, और तुम फिर भी मुझे अच्छा मानने पर तैयार नहीं। मैं नाशुक्री नहीं हूँ। मुझे एतराफ़ है कि तुमने मुझ पर बहुत एहसान किए और शायद तुम्हारी जगह कोई दूसरा कभी ना करता। सालार ने उसकी बात काट दी। तुम्हें अच्छा हुआ ना? वो कुछ नहीं बोली, सिर्फ उसे देखती रही। नहीं, मुझे पता है तुम यही कहना चाहती हो। हालांकि मशरकी लड़की की खामोशी इसका इकरार होती है, मगर तुम्हारी खामोशी तुम्हारा इनकार होती है। ठीक कह रहा हूं ना? हम एक फजूल बहस कर रहे हैं। हो सकता है, सालार कंधे उचकाए, मगर मुझे हैरानी है कि तुम। इस बार मामा ने इसकी बात काट दी। तुम मेरे लिए यकीनन बहुत कुछ किया है, और अगर मैं तुम्हें जानती ना होती तो यकीनन मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा इंसान समझती और कह भी देती। मगर तुम्हें इतनी अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरे लिए कहना मुश्किल है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। वो रुकी। सालार पल के झपकाए बगैर उसे देखता रहा। जो आदमी खुदकुशी की कोशिश करता हो, शराब पीता हो, जिसने अपना कमरा औरतों की बरहना तस्वीरों से भर रखा हो, वो अच्छा आदमी तो नहीं हो सकता। मामा ने दो टोक अंदाज में कहा। तुम किसी ऐसे आदमी के पास जाती जो ये तीनों काम ना करता, मगर तुम्हारी मदद भी ना करता, तो क्या तुम्हारे लिए वो अच्छा आदमी होता? सालार ने तेज आवाज में कहा, जैसे जलाल अंसर। मामा के चेहरे का रंग बदल गया। हाँ, इसने मेरी मदद नहीं की, मुझसे शादी नहीं की, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो बुरा हो गया। वो अच्छा आदमी है, अभी भी मेरे नज़दीक वो अच्छा आदमी है। और मैंने तुम्हारी मदद की, तुमसे शादी की, मगर यकीनन इसका ये मतलब नहीं कि मैं अच्छा हो गया हूँ, मैं बुरा आदमी हूँ। वो अजीब से अंदाज में कहते हुए मुस्कुराया। तुम्हारा खुद अपने बारे में क्या ख्याल है मामा? क्या तुम अच्छी लड़की हो? उसने अचानक चुपते हुए अंदाज में पूछा और फिर जवाब का इंतजार किए बगैर कहने लगा, मेरे नज़दीक तुम भी अच्छी लड़की नहीं हो। तुम भी एक लड़के के लिए अपने घर से भागी हो। अपने मंगेतर को धोखा दिया है तुमने, अपनी फैमिली की इज्जत को खराब किया है तुमने। सालार ने हर लिहाज बालाए ताक रखते हुए साफ गोई से कहा। इमामा की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। तुम ठीक कहते हो, वाकई में अच्छी लड़की नहीं हूँ। अभी ये जुमला मुझे बहुत से लोगों से सुनना है। मैं तुम्हें बहुत लंबी चौड़ी वजाहत दे सकती हूँ, मगर इसका कोई फायदा नहीं। तुम इन चीजों को समझ ही नहीं सकते। फर्ज करो मैं तुम्हें लाहौर न लेकर आता, कहीं और ले जाता, फिर मैं तुम्हें हिफाजत बाहिफाजत यहाँ ले आया। ये मेरा तुम पर कितना बड़ा एहसान है, तुम्हें अंदाजा है इसका? मामा गर्दन मोड़कर उसे देखने लगी। मुझे यकीन था कि तुम मुझे कहीं और नहीं ले जाओगे। उसकी बात पर वो हंसा।
مجھ پر یقین تھا کیوں؟ میں تو ایک برا لڑکا ہوں. مجھے تم پر یقین نہیں تھا، اللہ پر یقین تھا. سالار کے ماتھے پر کچھ بل پڑ گئے. میں نے اللہ اور اپنے پیغمبر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا. یہ کبھی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ مجھے تمہارے جیسے آدمی کے ہاتھوں رسوا کرتے. یہ ممکن ہی نہیں تھا. فرض کرو ایسا ہو جاتا. سالار مصر ہوا. میں ایسی بات کیوں فرض کروں جو نہیں ہوئی؟ اپنی وہ بات پر وہ قائم تھی. یعنی تم مجھے کسی قسم کا کوئی کریڈٹ نہیں دو گی؟ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں مسکرایا. اچھا فرض کرو میں اب تمہیں جانے نہیں دیتا تو تم کیا کرو گی؟ گاڑی کا دروازہ جب تک میں نہیں کھولوں گا نہیں کھلے گا، یہ تم جانتی ہو. اب بتاؤ تم کیا کرو گی؟ وہ ایک ٹک اسے دیکھتی رہی. یا میں یہ کرتا ہوں. سالار نے ڈیش بورڈ پر سے پڑا ہوا اپنا موبائل نمبر اٹھایا، اس پر ایک نمبر ڈائل کرنے لگا کہ میں تمہارے گھر پر فون کر دیتا ہوں. اس نے موبائل کی اسکرین کو اس کے سامنے لہرایا. اس پر ماما کے گھر کا نمبر تھا. میں انہیں تمہارے بارے میں بتاتا ہوں کہ تم کہاں ہو، کس کے ساتھ ہو، پھر یہاں سے تمہیں سیدھا پولیس اسٹیشن لے جا کر ان کی تحویل میں دے دیتا ہوں. پھر تمہارے اعتقاد اور اعتبار کا کیا ہوتا ہے بتاؤ؟ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں کہہ رہا تھا. ماما چپ چاپ اسے دیکھتی رہی. سالار کو بے حد خوشی محسوس ہوئی. سالار نے موبائل آف کرتے ہوئے ایک بار پھر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا. کتنا بڑا احسان کر رہا ہوں تم پر، کیا ایسا نہیں ہے؟ اس نے موبائل کو دوبارہ ڈیش بورڈ پر رکھتے ہوئے کہا. حالانکہ تم بے بس ہو، کچھ بھی نہیں کر سکتی. اس رات کو میں تمہیں کہیں اور لے جاتا تو تم کیا کر لیتی؟ میں تمہیں شوٹ کر دیتی. سالار نے حیرانی سے اسے دیکھا اور پھر کہا مار کر ہنسا. کیا کر دیتی؟ تم شوٹ کر دیتی؟ اس نے اسی انداز میں رک رک کر اس سے کہا. وہ اسٹیئرنگ پر دونوں ہاتھ رکھ کر کھلکھلا کر ہنسا. کبھی زندگی میں پسٹل بھی دیکھی ہے تم نے؟ اس نے ماما کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا. سالار نے اسے جھکتے ہوئے اور اپنے پاؤں کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے دیکھا. جب وہ سیدھی ہوئی تو اس نے سالار سے کہا شاید اسے کہتے ہیں. سالار ہنسنا بھول گیا. اس کے دائیں ہاتھ میں چھوٹے سائز کا ایک بہت خوبصورت اور قیمتی لیڈیز پستول تھا. سالار پستول پر اس کے ہاتھ کی گرفت دیکھ کر جان گیا تھا کہ وہ کسی اناڑی کے ہاتھ میں نہیں تھا. اس نے بے یقینی سے ماما کو دیکھا. تم مجھے شوٹ کر سکتی تھی؟ ہاں میں تمہیں شوٹ کر سکتی تھی، مگر میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ تم نے مجھے کوئی دھوکہ نہیں دیا. اس نے مستحکم آواز میں کہا. اس نے پستول سالار کی طرف نہیں کیا، صرف اپنے ہاتھ میں رکھا تھا. گاڑی کا لاک. اس نے بات ادھوری چھوڑتے ہوئے سالار سے کہا. سالار نے غیر ارادی طور پر اپنی طرف موجود بٹن دبا کر لاک کو کھول دیا. ماما نے دروازہ کھول دیا. اب وہ پستول اپنی گود میں موجودہ بیگ میں رکھ رہی تھی. دونوں کے درمیان مزید کوئی بات نہیں ہوئی. ماما نے گاڑی سے باہر نکل اس کا دروازہ بند کر دیا. سالار نے اسے تیز قدموں کے ساتھ ایک قریب آتی ہوئی وین کی طرف جاتے اور پھر اس میں سوار ہوتے ہوئے دیکھا. اس کی قوت مشاہدہ بہت تیز تھی. وہ کسی بھی شخص کے چہرے کو پڑھ سکتا تھا. اسے اس چیز کا بڑا زوم تھا. مگر وہاں اس دھند آلود سڑک پر گاڑی پر بیٹھے ہوئے اس نے اعتراف کیا کہ وہ امامہ ہاشم کو نہیں جان سکا تھا. وہ اگلے کئی منٹ اسٹیئرنگ پر دونوں ہاتھ رکھے بے یقینی کے عالم میں وہیں بیٹھا تھا. امامہ ہاشم کے لیے اس کی ناپسندیدگی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا. وہ واپسی پر دھند کی پرواہ کیے بغیر پوری رفتار سے گاڑی چلا کر آیا تھا. پورا راستہ اس کے ذہن میں اس ادھیڑ بن میں لگا ہوا تھا کہ اس نے پستول آخر کہاں سے نکالا تھا. وہ پورے وثوق سے کہہ سکتا تھا کہ جس وقت وہ وضو کے لیے پاؤں دھو رہی تھی اس وقت وہ پستول اس کی پنڈلی کے ساتھ نہیں تھا، ورنہ وہ ضرور اسے دیکھ لیتا. بعد میں نماز پڑھنے کے دوران بھی وہ بغور اسے سر سے پاؤں تک دیکھتا رہا تھا. پستول تب بھی اس کی پنڈلی کے ساتھ بندھا ہوا نہیں تھا. وہ برگر کھانے اور چائے پینے کے بعد گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی تھی اور کچھ دیر بعد گاڑی میں وہ آیا تھا. یہ یقیناً گاڑی میں موجود اس کے بیگ میں ہی ہوگا. وہ اندازے لگاتا رہا. وہ جس وقت اپنے گھر پہنچا اس کا موڈ آف تھا. گیٹ سے گاڑی اندر لے جاتے ہوئے اس نے چوکیدار کو اپنی طرف بلایا. رات کو میں جس لڑکی کے ساتھ یہاں سے گیا تھا تم اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گے، بلکہ میں رات کو کہیں گیا ہی نہیں تھا. سمجھ آئی تمہیں؟ اس نے تحکمانہ انداز میں کہا. جی میں کسی کو نہیں بتاؤں گی. چوکیدار نے فرما برداری سے سر ہلایا. وہ احمق نہیں تھا کہ ایسی چیزوں کے بارے میں کسی کو بتاتا پھرتا. وہ اپنے کمرے میں آ کر وہ اطمینان کے ساتھ سو گیا. اس کا اس دن کہیں جانے کا ارادہ نہیں تھا. جزاک اللہ خیر. شکریہ.